ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂ ਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦਹੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਬੀਐ ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਜਮ ਕਾਲ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ
सिर ऊपर जम काल न सूझै, एथै कमाणा सो अग्गै आया, अंत काल क्या कीजै हे। जो सच लागे तिन साची सोए, दूजा लागे मन मुख रोए। दोहां सिरियां का खसम है आपे, आपे गुण मह बीजै हे। गुर कै शब्द सदा जन जो सो है, नाम रसायन एहो मन मोहै। माया मोह मैल पतंग न लागै, गुरमति हर नाम पीजै हे। सबना विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। होमै मार सदा सुख पाया, नाय साचै अमृत पीजै हे। सबना विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। होमै मार सदा सुख पाया, नाय साचै अमृत पीजै हे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सतसंगी जनो। आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों
श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। तीसरे गुरदेव धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। कल वाली विचार दे विच आप जी ने पहले 4 बंदां दी विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी 5वें बंद द्वारा साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 1049 तो प्रारंभ हुंदा है। 1050 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। तो गुरु पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंतर लोभ करै नहीं बूझै, सिर ऊपर जम काल न सूझै। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे चरणों दे विच सिखा ने बेनती की कि पातशाह जी ये जीव परमात्मा दा बनाया होया है। मनुखा दियां मिलियां हन उस प्रभु परमात्मा की इबादत करन दे लई, मालक दा जस करन दे लई। पर सतगुरु जी की कारण है कि जीव दा उस ईश नाल मिलाप नहीं हो रहा? किहड़ा कारण है जिस करके जीव परमेश्वर की इबादत करना चाहता है, परमेश्वर के गुणों का गैन करना चाहता है, पर जीव का उस मालक नाल एकमिक नहीं जीव हो रहा। मेरे जीव की सुरती कदे केंद्रित नहीं हो रही है। तो सतगुरु महाराज कहन लगे कि जीव दे अंदर लोभ लालसा है। लोभ लालसा होने करके जीव की उस मालक नाल एकाग्रता नहीं हो रही है, नेड़ता नहीं वध रही है। ते पातशाह कहते ने अंतर लोभ करै नहीं बूझै। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच 2 शब्द आउंदे ने, एक लब ते दूजा लोभ। दोनों दे अर्थां दा फर्क है। जदों शब्द आ गया लब, लला ते बब्बा, ते उदों इहदे अर्थ बनने ने कि पदार्थां दा लब करना। जिमें रसना दे राहीं अनेकां ही पदार्थ छकी जाने, पर जीव नूं फिर भी तृप्ति नहीं आनी। हाल देव जी हो जाती है कि कई बारी स्वादले पदार्थ होंदे ने ते मनुख दा जिहड़ा पेट चंगी तरह भर जाता है, ते जीव कहता है कि मैनूं होर मैं पदार्थ छक लवां, मेरे को होर आ जावे। ये है लब। जिहड़ा इत्थे सतगुरु ने शब्द वरतिया लल्ले नूं होड़ा, भब्बा ते औंकड़, भब्बे नूं औंकड़ है। इहदा अर्थ है लोभ करना। लोभ हुण किसी प्रकार का भी हो सकता है।
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ, ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੋਭ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ, ਚੰਗੀ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਲੋਭ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਸ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿੱਥ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ, ਤਵੰਤ ਜੀਆ ਬੋ ਪ੍ਰਕਾਰੰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਨਹਿ ਡੋਲਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਲੋਭ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿਰਮੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਲੋਭ ਲਾਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੈ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੈ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇੜ, ਪੰਜਵੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੈਂ ਕਾਮ ਨ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਮੈ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅਠਮੈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨਾਵੈ ਧੋਲੇ ਉਬੇ ਸਾ, ਦਸਵਾ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹਾ, ਗਏ ਸੇ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ 10ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਿਸਾਏ ਰਾਹਾ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਬ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਜੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਸਰਾਧ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਊ, ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਜੈਵ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ,
माता पिता बजुर्ग ने, माता पिता मंजे उत्ते ने, वो पानी का गिलास मंगण ते जिउंदियां जी आपां पानी का गिलास नहीं दे सके ते बाद विच अडंबर रचते ने लोक दिखावे हित कि श्राद्ध कीते जाते ने। इस तरह घरां विच सद के जिहड़ा ये क्रिया की जाती है जो गुरमत दे बिल्कुल उल्ट है। तो पातशाह कहते ने ये हालत क्यों बनी है? कहते नानक मनमुख अंध गवार बाज गुरु डुब्बा संसार। सारा संसार गुरु दे ज्ञान तो हीना होने करके, अज्ञानी होने करके सारा संसार डुबदा जा रहा है। इस तरह ये लोभ लालसा दे विच ही जीव खचित होके अपनी जिंदगी अजाई गवा दिंदा है। सतगुरु कहते हे लोभ तू बड़ा शिरमोर है, अनक लहरी कलोल ते। जिवें समुंदर विच हवा चलना लहरां आउंदियां ने ना बहुत सारियां, इसे तरह हे लोभ तू भी जीव दे अंदर अनेकां प्रकार दीयां वासनावां रूप लहरां पैदा करता है ते जीव फिर लोभ लालसा विच खचित होके कई बारी इहो जे कर्म कर दिंदा है जिहड़े कर्मां नूं करन लई साडा समाज, साडा धर्म, साडे गुरु पातशाह सानूं इजाजत नहीं दिंदे हन। सतगुरत भंत जीआ बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते। कह जीव लोभ लालसा विच खचित होके इधर उधर नूं दौड़े भज्जे ने, चारे पासे भजदे ने कि इधरों भी प्राप्त इधरों भी प्राप्त हो जावे। कहते फिर इस तरह ये डोलते रहते, इस तरह हर समय दौड़ भज भी जिंदगी लंघदी है। देखो गुरु सवारियो, गंगू की सी गुरु घर दे विच रहा, 20 साल जिंदगी बतीत की है गुरु के दरबार दे विच, पर साहिबजादियां नूं गिरफ्तार कराउण दे विच सब तो बड़ा हथ जिहड़ा है ये गंगू रसोईए दा है। लोभ लालसा कित्थों पैदा हुई? जदों माता जी दे कोलों माया दी थैली देखना कीती। जिहड़ा लोभ सी ना दे खून दे विच ही सी। जे आपां गल करिए जिस वक्त बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते मात गुजर कौर जी ठंडे बुरज दे विच हन, ना उत्ते कोई वस्त्र है, ना कोई शकण लई देना कीता है, ठंडी ठंडी सीत हवा चलदी है। आप जी इतिहास तो भली भांत जाणू हो कि बाबा मोती राम महरा जी ने दुध छकाउण दी सेवा कीती सी। अपनी घरवाली दे गहने इत्यादि बेच के सिपाहियां नूं दे के फिर ये दुध छकाया सी। पर तुहानूं पता कि उसे ही बाबा मोती राम जी नूं कोल्लू विच पीड़िया गया सी, उहदे परिवार नूं शहीद किया गया सी। पर इत्थे भी लोभ जागया। इत्थे लोभ किहदे अंदर जागया? जिहड़ा गंगू दा भरा सी पंमा। इतिहासकार लिखते हैं, कहते जदों गंगू दा भरा पंमा जिहड़ा सूबा सरहंद दी रसोई विच रसोईया सी, बाबा मोती राम महरे नाल इकट्ठे काम करते सन। इसे ही पंमे ने जाके शिकायत की सी सूबा सरहंद नूं कि जनाब बच्चियां ने इस्लाम कितों कबूल करना सी। मोती राम महरा गुरु का सिख, वो बच्चियां दुध छकाउंदा सी, जिस करके बच्चियां नूं खुराक मिलदी, वो इस्लाम कितों कबूल करना सी। ते गुरु सवारे ये लालसा सी मन दे विच कि मैनू सूबा सरहंद पासों मैनू माया मिलेगी, इनाम मिलेगा। ते लालच बस हो के जीव इस तरह के धर्म तो डिग के कर्म करते हैं।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਭੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਨ ਕਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਇਹ ਲੋਭ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਬੂਝੈ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਜੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਜੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਫਲਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
कहते ने राजे दे महलों में चलिया गया। राजे ने बड़ी आओ भगत की है कि रब दे प्यारे आए ने घर दे विच, प्रशादा पानी छकाया, बड़ी टहल सेवा हुई है। ते राजे ने फिर एक उस थां दे उत्ते इस मनुख दा कहंदे आसन लाना कीता रात वेले, जिथे गुरु सवारियो ये एक पलंग डाण जोगी ही थां है, उस तो वध नहीं है। सोहना मखली बिस्तर ला दिता, अतर इत्यादक दा छिड़का कर दिता। कहन लगे तुसी इत्थे रात बतीत करनी है। तो मनुख बड़ा खुश होया कि अज मैनू इहो जी थां मिली है। राजे ने बड़ा मखली बिस्तर बिछाया है। जदों कहंदे ने सराहना वाह के जिस वक्त पलंग उत्ते लेटन लग्या, छत वालों निगाह पई है ते की देखदा एक नंगी तलवार श्री साहिब कच्चियां तंदां नाल बंधी हुई है, उहदियां तंदां टुटदियां जा रहीआं ने। तेरा देख के उस समय चेहरे का रंग पीला पै गया। मन च ये डर कि जे ये तलवार टुट के थले डिगी सीधी मेरे पेट विच आके वजेगी ते मेरी मौत हो जाएगी। कहते सारी रात इसे तरह जागदियां लगा दी। परमात्मा दे चरणों च बेनतियां कर रहा कि रब जी, हे प्रभु जी, कृपा करो, मेरी हाथ दे के रखिया करना करो। इस तरह रात लंघी है। सवेर का समा होया, राजे की कचहरी सज गई। राजे की कचहरी विच ये फकीर भी आया है। राजे ने आओ भगत करके पलंग उत्ते बिठाया, सिंघासन कोल नाल बिठाया ते सवाल किया। कहन लगे हाँ जी संत जी दसो तुहाडी रात किवें लंघी है? नींद वधिया आई है? ते अगों ये कहन लग्या राजन मेरे नाल मजाक करदे हो, तुहानू पता रात मेरी किवें लंघी है। जिस थां ते तुसीं मेरा आसन लाया सी उत्थे नंगी तलवार कच्चियां तंदां नाल बन्नी हुई सी। मैं तो सारी रात तलवार मेरे वाल देखदी रही ते मैं तलवार वाल देखदा रहा। मन च ये डर, ये खौफ कि हुण तलवार टुट के आवेगी, मेरे पेट च वजेगी। मैं तो सारी रात जागदा रहा। जाग के मैं परमेश्वर के चरणों च बेनतियां करदा कि मालक जी बचा लवो। राजा कहन लग्या बस यही जिहड़ा तू सवाल का उत्तर लैण वास्ते मेरे कोल आया सी ना, मेरे सवाल का उत्तर यही है। तू एक दिन रातियां नूं मौत सामने दिखाई दिती ते एक दिन रब नूं याद कीता है ते निता प्रति मैं मौत नूं चेते करके परिपूर्ण परमात्मा दे गुणां दा गैन करदा कि मालक जी पता नहीं मालक दा कदों बुलावा आ जाना ते मैं हर समय इबादत करदा। हो सकदा जदों मैं दिन रात मालक की इबादत करांगा मेरा अंतम साह परमात्मा की याद विच निकलेगा, मुखों वाहिगुरू निकलेगा ते मेरा भला हो जाएगा। गल की है? गुरु कहण दा भाव है कि मौत जिन्हों चेते है कि असीं मरना है, एक दिन खत्म होना है, फिर वो कदे रब नूं विसारदे नहीं हन। मौत सानू भी याद रहिंदी है। जदों कोई अपना मित्र सज्जन रिश्तेदार परिवारक मैंबर चलिया जावे, आपां उहदे अंतिम संस्कार दे लई ते मड़ियां दे विच जांदे आ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹੀ ਝਵੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਿੱਥ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਮੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਮੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਮੰਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੈਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਜੀਵ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਆ ਮੇਰਾ, ਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸੀ, ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਜਾਫੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਮਕਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਉਹ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਥੈ ਕਮਾਣਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਬਣਨਾ, ਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਪਖੰਡ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पर ਜਿਹੜੇ कर्म करके सानू साडा गुरु चेते आवे, रब चेते आवे, वो कर्म कांड नहीं हैं गुरु सवारियो। गुरु के निमित्त लंगर ला दिता, लंगर वरताउंदे आ, लंगर बनाउंदे आ, सानू वाहिगुरु वाहिगुरु चेते गुरु चेते आ रहा, फिर वो कर्म कांड नहीं है। किसे लोड़वंद दी सहायता कर दिती, किसे भुखे नूं प्रसादा छका दिता, ते याद किया कि मेरे गुरु नानक साहब महाराज ने 20 रुपए का लंगर लाया सी, ते मैं भी गुरु नानक पातशाह वालों पाए हुए पूरने ते चलना है, ते मैं भी गुरु का लंगर लाना है। गुरु चेते आ गया ना, गुरु चेते आया, वो कर्म कांड नहीं है। पर ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ करके सानू गुरु भुलदा, धर्म के नाम ते आपां कर्म कर रहे हैं, पर गुरु साडे गुरु सानू चेते नहीं, गुरु याद नहीं, गुरु भुलदा जा रहा है, फिर वो गुरु सवारे कर्म कांड हैं। शरीर सानू मिलिया ही कर्म कमाण दे वास्ते, कर्मा संधड़ा खेत है। ते पातशाह कहते ने जिहड़ा इत्थे तै कमा लिया, इत्थे इस लोक दे विच, इस लोक विच जो तैं कमाणा कीता, सो अग्गे आया, वो परलोक दे अगे तेरे काम आउंदा है। कीते हुए कर्म, जपिया होया नाम। कर्म चाहे माड़े ने चाहे चंगे हन, वो साडे नाल निभण वाले हन। वो वखरी गल है कि माड़े काम दा माड़ा नतीजा ते चंगिया दा चंगा नतीजा, इस समय समय अनुसार परमात्मा फिर सजा दिंदा है। मालक दी दरगाह विच कोई भी गुरु सवरे बच नहीं सकता है। ते सतगुरु इत्थे यही वचन करते हैं, कहते इत्थे कमाना सो अगे आया। जिहड़ा इत्थे कमा लिया ना, अगे तेरे नाल आ गया उस मालक की दरगाह विख। कहते अंत काल क्या कीजा हे जीव, मनुखा देही मिली है तैनों, स्वासां रूपी पूंजी तेरे कोल है, एक भी साह नूं व्यर्थ ना जाण दे। हत्थां नाल टहर सेवा कर, रसना दे नाल वाहिगुरु वाहिगुरु जप। कहते जे सोचे ना कि अंत वेले मैं रब का नाम जप लवांगा, आम तौर पर साडी ये सोच है। मनुख कहता है कि मैं अपने जीवन च खा लो पी लो हंडा लो मौज मस्तियां माणो, जो समा आवेगा उदों देखांगे। किसी बच्चे नूं कह दईए कि अमृत छक लवो, ते बच्चे दे माता पिता ही कहण साडा बच्चा हले छोटा है, साडे बच्चे नूं वड्डा होण दे फिर छकांगे। जो वड्डा हो गया फिर आखी अमृत छक लैण दो, फिर बच्चा उही बच्चा जवानी विच कदम रखदा ते कहंदा है हले तां मेरा मौज मस्तियां माणन दा समा है, बुढ़ापा आवेगा फिर छकांगे। वो भी समा जवानी लंघ गई, 15-20 साल की 25 साल की जवानी वो लंघ गई, बुढ़ापे वाल कदम पुट लिया। फिर बजुर्ग हो गया तो बजुर्गों नूं आखी अमृत छक लवो, तो कई बजुर्ग तो कहते ने कि हाले असीं अपने पोतरियां दा शादी देखनी है, कुड़म आउणगे उत्थे साडा मिलाप होवेगा ते शराब इत्यादक पीती जाऊगी, हाले नहीं छकना। ते कई इत्थों तक उत्तर दिंदे ने, कहंदे ने कोई गल नहीं, हुण साडा समा लंघ चुकिया अमृत छकण दा, असीं बाद विच छकांगे, उत्थे जाके छक लवांगे, हुण इत्थे तां छकिया नहीं। ते पुछण वाला होवे कि धर्मराज दी कचहरी दे विच जदों तेरे कीते होए कर्मां दा हिसाब किताब होना है, ते धर्म राजा उत्थे खंडा बाटा लैके बैठा होगा कि आ भाई मात लोक च तैनूं भेजिया सी,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਛਕਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਜੂਏ 'ਚ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਮਕਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੂਏ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੀਵ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਗੁਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਝੂਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹਿ ਵੱਢਣ ਘੜਨ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵੱਧ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਮਨ ਮੁਖ ਰੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੜਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਏ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਲਾਗੇ ਮਨ ਮੁਖ ਰੋਏ।
ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ ਇਹ ਸੀਸ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਲੋਹਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹ ਦਵੋਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਪ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਲੋਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ, ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸੀ, ਤੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਜੈ ਬਰਤ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਰ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮੱਠੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਏ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
जिस खालसे नूं सचेत बनाना कीता सी, अज मेरा खालसा इन्ना आलसी किवें हो गया, किवें पदार्थवादी सोच वाला किवें हो बन के ते थावां थावां ते जाके मंगदा फिरदा है। ਉਹਨੂੰ अपने गुरु ते विश्वास नहीं है। सानू अपने गुरु ते विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि कलगीधर पातशाह का दरबार है तो मेरे गुरु कलगीधर पातशाह समर्थ गुरु हैं। ये विश्वास अपने अंदर कायम करना चाहिए है। जो असी आखांगे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज, हे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तुसी समर्थ गुरु हो, जिहड़ी इच्छा आपां सतगुर दे चरणां च बेनती करांगे रखांगे ते कलगीधर पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने इच्छावां पूरीआं करनियां हन। ये है गुरु सर एक नूं छड्ड के थावां थावां ते सीस झुकाना ते पातशाह कहंदे दूजा लागे दवैत विच लगे, दुविधा विच लगे होए ने। मनमुख रोए, ये मनमुख जीवां दी निशानी है। कहते इस तरह ये मनमुख जिहड़ा जीव है, ये मनमुख जी जिहड़े रोंदे हन, दोहां सिरियां का खसम है आपे, आपे गुण मह भीजै है। दोहां सिरियां का खसम है आपे, दो सिरे इस लोक दा भी ते परलोक दा भी। परमात्मा वाहिगुरु आप खसम है, मालक है दोनों लोकां दा। क्योंकि जिहड़े उस मालक दे गुणां दा ज्ञान करते हैं उन्हां दा फिर लोक परलोक सबर जांदा है। इत्थे भी परमात्मा जिहड़ी जिन्ना आपां कुदरत देख रहे हैं, बनस्पति है, पहाड़ ने बड़े बड़े, समुंदर वग रहे, नदियां दल नाले वग रहे हैं, ये परमात्मा की बनाई हुई कुदरत है। इत्थे भी परमात्मा का कण कण च वासा है। धार्मिक तल दे विच, धार्मिक दुनिया दे विच धार्मी लोग उस थां की गल करते हैं जिथे परमात्मा वो लोक की गल करते, परलोक की गल करते हैं। हर धर्म विच गल कीती है स्वर्ग ते नरक। साडे धर्म विच इत्थे उत्थे रखवाला पर सतगुरु दीन दयाला, उस लोक की गल की गई है। जो आप इस्लाम नूं पढ़ते हैं, इस्लाम दोजक ते भिस्त आख्या गया है। दोजक नरक, भिस्त स्वर्ग, पर दो लोक ने, दोनों लोकां की गल की गई है। ते सतगुरु कहते ने इन्हां दोनों लोकां दा खसम कौन है? वो मालक वाहिगुरु है। वो इत्थे भी है, वो उत्थे भी है, उहदा कण कण च वासा है। ते वो वाहिगुरु आप ही बख्शिश करदा, आपे गुण मह भीजा। गुण कहंदे परोपकार, उपकार परोपकार करना। कल भी दास ने बेनती की सी कि परमात्मा दा साडे उत्ते बहुत वड्डा परोपकार है कि परमात्मा सानू मनुखां देहियां बख्शिश कीतियां ने। आपां कां बन जांदे, पंछी बन जांदे, कोई कुकर इत्यादि कई जून सानू मिल जाती है, तो वह भी जीवन है ना, उन्हां विच रूह है, साडे विच रूह है। वो भी पदार्थ खाते हैं तो आपां पदार्थ छकते हैं, पर गल की है वो छकते हैं जिथे आप अपनी गंदगी विष्टा इत्यादि झूठ सुटते हैं। वो झूठ विच जाके चुंझा मारते हैं तो असी मन पसंद भोजन छकते हैं। फर्क इन्ना को बस। वो भी मेहनत मशक्कत करते हैं, आप भी करते हैं। ते बड़ा परोपकार किया कि सानू मनुखा देही बख्शिश कर दी। वो देही बख्शिश की है जिन्हां देहियां दे विच साडे गुरु साहबान जी पीर पैगंबर ओलीए रब दे अवतार संसार विच आए ने। वो देहियां सानू बख्शियां, मानस की जात जिहड़ी मनुखा देही बख्शिश की है। ते गुरु पातशाह कहंदे ने फिर ये सब तो बड़ा परोपकार साडे उत्ते कीता है। कहंदे आप ही कहंदे वो मालक गुण बख्शिश करदा, परोपकार करदा है। ते आप ही जिहड़े उस मालक दे गुणां दा ज्ञान करदे हन,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਮਹ ਭੀਜੈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਜਨ ਸੋਹੈ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਇਹੋ ਮਨ ਮੋਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਣੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਇਹ ਮਨ ਉਹ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਇਣ, ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਨ ਲਾਗੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਭੀਜੈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਰਿਓ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਭੀਜੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਿਓ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਬੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ